प्यारे विद्यार्थियों, मैं हाँ दविंदर शर्मा, समाजिक विज्ञान का अध्यापक जिला कपूरथला तो। मैं अज तुहाडे नाल 10वीं जमात के समाजिक विज्ञान के इतिहास भाग के पहले पाठ पंजाब दीयां भूगोलिक विशेषतावां अते उन्हां दा इस दे इतिहास उत्ते प्रभाव का दूसरा भाग लैके अज तुहाडे सामने पेश हाँ। चलो आपां इस संबंधी दो चार गल्लां सांझियां करिए। विद्यार्थियों, हुण आपां पढ़न जा रहे हाँ हिमालय दीयां पहाड़ियां दे लाभ। जिवें असीं पिछे पढ़ चुके हाँ कि हिमालय पर्वत साडे उत्तर विच स्थित है, बर्फ का भंडार है। हुण असीं देखते हाँ कि इस हिमालय पर्वत दीयां पहाड़ियां दे सानू की लाभ हैं। बच्चों, ये पहाड़ ये पर्वत लड़ी बहुत उच्ची है। इस दीयां टीसियां सदा बर्फ दे नाल ढकियां रहिंदियां हन। इस करके पंजाब दे दरियावां दे विच सारा साल पानी वगदा रहिंदा है। सिट्टे वजों पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है। पंजाब की धरती उपजाऊ होने कारण इत्थों दे वासी आर्थिक तौर पे खुशहाल हैं। इस तो बाद आपां गल करांगे जंगलों की। ठीक है बच्चों, हिमालय पर्वत उत्ते संघने जंगल भी मिलते हैं अते इन्हां जंगलों तो लोड़ींदियां जड़ियां बूटियां अते लक्कड़ भी प्राप्त होंदी है। और ये लक्कड़ भी साडी आर्थिक हालत नूं चंगा रखण दे विच साडी सहायता करदी है, साडी मदद करदी है। अगले लाभ विच असीं की देखदे हां, ये संघणे जंगल ते बर्फ ये साडी फौज का काम भी करते हैं। ये सारा साल बर्फ अते संघणे जंगल हमलावरां नूं भी रोकते हैं। ये पंजाब की उत्तरी सरहद उत्ते पहरेदार का भी काम करते हैं। जे असीं देखते हाँ तो साडे उत्तर विच चीन नाम का एक देश है। सो विद्यार्थियों, ये जिहड़े हिमालय पर्वत हैं इन्हां दीयां उच्चियां चोटियां हैं, ये साडी राखी भी करदियां हैं। ये साडी सरहद उत्ते एक तकड़े पहरेदार का काम करदियां हैं। इस तो बाद असीं देखते हाँ कि हिमालय पर्वत क्योंकि काफ़ी उच्चा है, इस करके यह भारत विच वर्खा लियाउण लई भी मदद करता है। मानसून दीयां पौड़ां जदों समुंदर तो धरती वल नूं वधदियां हन तां ओह पौड़ां इस पर्वत नाल टकरा के मींह वरसाउंदियां हन अते ओही मींह साडी खेतां दे विच फसलां लई लाभवंद हुंदा है। विद्यार्थियों, एक गल अपने मन नाल जरूर सोचियो कि जेकर ये पर्वत ना हुंदे तां साडा पंजाब अज खुश्क अते ठंडा इलाका बन के रह जाना सी अते खेती जिहड़ी कि साडी मां है वो ना दे बराबर ही होनी सी। इस तो बाद आपां देखदे हां इन्हां सोहणे सोहणे शहरां नूं। हिमालय पर्वत काਰਨ ही पंजाब कोल सुंदर सैलानी स्थान जिवें शिमला, मनाली, चायल, सोलन आदि। भावें ये जिहड़े शहर हैं अज की तरीक विच ये हिमाचल प्रदेश विच चले गए हैं, पर आपां गल कर रहे हाँ उस पंजाब की जिस दियां हद्दां सिंध नदी तो यमुना नदी तक दियां सन। सो ये जिहड़े शहर हैं ये सैलानी शहर हैं, ये भारतीयां नूं अते विदेशी सैलानियां नूं भी अपने वाल आकर्षित करदियां हन अते आर्थिक स्थिति मजबूत करन विच ये शहर भी सहाई साबित हुंदे हन। इस तो बाद असीं गल करन लगे हाँ दरियां दी। ठीक है विद्यार्थियों, मैं तुहाडे नाल अगे भी इस विषय ते गल कीती सी कि साडे पश्चिम दे विच सुलेमान दियां किरथार दियां जिहड़ियां पहाड़ियां हन उन्हां दे विच दरे बने हुए हैं और ये दरे मध्य एशिया दे नाल
ਸਾਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਦਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ, ਮਨਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹਲ ਹੈ, ਸੋਲਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਮੀਂਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਪ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਵੀ ਸੰਘਣੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੈਦਾਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੈਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਆਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ ਔਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਆਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਮੈਦਾਨ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਬੀ ਮੈਦਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਆਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਦੁਆਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਰਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਓ ਜੀ। ਸਿੰਧ, ਸਾਗਰ, ਦੁਆਬਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧ, ਸਾਗਰ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਚੱਜ ਦੁਆਬ।
ਚੱਜ, ਚਿੱਚਾ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੇਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੁਆਬ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ। ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਿੱਚੇ ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਚਨਾਬ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦਾ। ਬਾਰੀ ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਰਾਵੀ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹੈ ਬਿਸਤ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ। ਬਿਸਤ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ। ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ। ਇਸ ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਅਟਕ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ, ਜੇਹਲਮ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤਾ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ, ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਜਾਂ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚੱਜ ਦੁਆਬ ਦਾ। ਇਹ ਦੁਆਬ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਧ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਝੰਗ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸਰਗੋਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਚੱਜ ਦੁਆਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੁਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਦੀ। ਇਸ ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆਬ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣੇ ਹਨ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਟੜਾ, ਜੰਮੂ, ਉਧਮਪੁਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੁਆਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ, ਇਹ ਹੈ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ। ਆ ਹੈ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਔਰ ਆ ਇੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਝੈਲ ਵੀ ਆਖਦੇ, ਮਝੈਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਸਤ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਜਲੰਧਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਤ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦੀ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਦੁਆਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਆਬਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਰਿਸ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਗਤਜੀਤ ਪੈਲੇਸ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੰਦਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਾਂਜਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਜੀਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ JCT ਮਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਜਾਂ ਬਿਸਤ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਬਾਂਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਓ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਬਾਂਗਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲਵਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਸਰਹਿੰਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਂਗਰ ਦੀ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਾਂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਥਾਣੇਸਰ, ਰੋਹਤਕ, ਜੀਂਦ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ। ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਥਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਆਏ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਆਏ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਠੋਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ। ਵਪਾਰਕ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ। ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ
ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।